जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय महान जिन वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है, तीर्थंकर स्वयं महावीर है। देखिए, दिवाली का यह 5-6 दिन का अपना विशेष महोत्सव महावीर पंच कल्याणक विधान मंडल महोत्सव के साथ और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक के महोत्सव के साथ हम आप लोग संपन्न कर रहे हैं। बहुत आनंद और हर्ष की बात है, आज हम आप लोग अभी पूज्य बहन श्री की स्वानुभूति दर्शन की चर्चा, उसमें 14वां प्रश्न आज हम आप लोग लेंगे। थोड़ी सी चर्चा अपनी हुई है और वह विषय पूरा आज अपन लोग करेंगे। उसमें मूल विषय है ज्ञान और दृष्टि के बीच में संधि। दृष्टि और ज्ञान के बीच में उसमें संधि का सारा प्रकरण है, उसकी चर्चा हम आप लोग आज गहराई से आनंद के साथ उस विषय की पूर्णाहुति करने के पवित्र भाव से आगे बढ़ते हैं। कुछ क्षण हम आप लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक मार्मिक प्रकरण आज आया, मैं उसकी तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप सभी ने ज़रूर गुरुदेव श्री के व्याख्यान को आज सुना है। इसी भावना के साथ मैं विषय को आगे बढ़ाता हूँ, बराबर। मुझे हाथ खड़ा करके आप लोग प्रतिसाद देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, इन दोनों के शुभ भाव में क्या मौलिक अंतर है, उसकी चर्चा आज गुरुदेव श्री ने की थी, बराबर। ज्ञानी के शुभ भाव परंपरा मोक्ष का कारण है, अज्ञानी के नहीं, ये विषय आया था। बस ज्ञानी के तो शुभ भाव परंपरा मोक्ष के कारण है, लेकिन अज्ञानी के शुभ भाव मोक्ष के कारण नहीं है। इसकी जो मीमांसा आज गुरुदेव श्री ने लगभग 10-12 मिनट अंत में की है, उसमें ही यह बात छुपी हुई है। पहले आप नक्की करो, अज्ञानी को शुभ भाव भी होते हैं? शुभ का अधिकारी कौन है सच में देखा जाए तो? हाँ, कुछ बहनें कोई बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ प्रतिसाद ही नहीं आ रहा है। हाँ प्रज्ञाबेन बोलो, तमने पूछो છો। हाँ, શુભ ભાવના સાચા અધિકારી કોણ હોય છે? બોલો કલકત્તા વાળા।
હા, જ્ઞાનીને જ શુભ હોય છે ખરેખર તો. હા, કેમ કે શુદ્ધ પ્રગટ થયેલું હોય, શુદ્ધિ પ્રગટ થયેલી હોય, નિશ્ચય પ્રગટ થયેલો હોય, જેને નિશ્ચય હોય તેને જ તો વ્યવહાર હોય. क्या कहा? बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता है. तो व्यवहार तो दिखता है, होता नहीं है, दिखता है, वो व्यवहाराभास है. क्या कहा? वो व्यवहार नहीं है, वो व्यवहाराभास है. अरे कषाय की मंदता में होने वाला धार्मिक व्यवहार वो जिनागम का सच में व्यवहार नहीं है जैसा ज्ञानी का होता है. इसलिए ज्ञानी को ही शुभ भाव परंपरा मोक्ष का कारण है. क्यों ऐसा है? क्योंकि दृष्टि भेदे भेद. ज्ञानी की दृष्टि में पक्का निर्णय है, इन शुभ भावों से मेरा भला नहीं होगा. ये शुभ भाव तो परंपरा क्लेश के कारण है. क्या कहा? क्या कहा? परंपरा संसार क्लेश के कारण है. ऐसी दृष्टि ज्ञानी की है. एक गाथा आती है, समय सार में आप लोगों ने सुनी होगी. वैद्य यदि विष पी लेगा, खा लेगा तो भी नहीं मरेगा. आता है कि नहीं? निर्जराधिकार में वैद्य मतलब डॉक्टर, वैद्य जहर भी पी लेवे ना, वो विष भी खा लेवे तो भी नहीं मरेगा. क्यों? क्योंकि उसका मारण क्या है ये पता है. मारण, हाँ, विष का मारण क्या है ये उसे पता है. ठीक वैसे ही सम्यक दृष्टि को भी शुभ भाव की भूमिका में मैं रहूँगा, शुभ भाव की भूमिका में मैं प्रवर्तन करूँगा, व्रत संयम आदि की भूमिका में से मैं प्रवर्तन करूँगा, लेकिन शुभ भाव से मुझे बचना कैसे है ये शुद्धि का ख्याल है उसे. किसे? सम्यक दृष्टि ज्ञानी को शुद्धि का परिपूर्ण ख्याल है. इसलिए शुभ का मारण शुद्ध है. क्या बोला मैंने? शुभ का मारण अशुभ है ऐसा नहीं. मिच्छामि दुक्कडम, ध्यान से सुनना. शुभ का मारण अशुभ नहीं, शुभ का मारण तो शुद्ध है. मैं अपने शुद्ध स्वभाव में लीन रहूंगा तो अपने आप भूमिका के अनुसार जो शुभ है वह भी छूटे बिना नहीं रहेगा. हाँ, अब मेरी तरफ देखना. आप कमलेश कुमार લખવાનું બંધ કરો, મારી તરફ જુઓ બધાય. કલકત્તાવાળા ધ્યાનથી જુઓ. ક્યાં ગઈ રાજ દુલારી? હા, રાજકુમારી ક્યાં ગઈ? જો કમલેશભાઈ, મેં મારા જીવનમાં અહીંયા ભલે ને 25 વર્ષથી અમે આવતા રહ્યા આ મંદિરમાં, જ્યાં મંદિરમાં બેઠો છું, પણ આજે મારા હાથમાં એક વસ્તુ લાગી છે જોરદાર. લોટરી લાગી છે. બરાબર? એક ગ્રંથ મેં મારા જીવનમાં પહેલી વખત જોઉં છું, પહેલી વખત, ફર્સ્ટ ટાઈમ. પૂજા પછી ઓલા કબાટમાં ફાંદી વળ્યા, મને એ ગ્રંથ મળ્યો. જો આ ગોલ્ડન કલરથી લખેલું છે, ગોલ્ડનથી. દેખાણું? હા, દેખાય છે ને? ગોલ્ડન કલરનું છે. પ્યોર ગોલ્ડ નથી પણ ગોલ્ડન કલરનું કવર છે. તમે જો, આ સાગાર ધર્મામૃત. મેડમજી દેખાય છે? હા, વેર દેર ઇઝ અ વિલ દેર ઇઝ અ વે. તમારી ઇંગ્લિશમાં એમ જ કહેવાય ને, ઇંગ્લિશ ભાષામાં. હા, વેર દેર ઇઝ અ વિલ દેર ઇઝ અ વે. जहां चाह होती है वहां राह मिले बिना नहीं रहती. हाँ, ये आ ग्रंथ जो सागार धर्मामृत આજથી 1100 વર્ષ પહેલા લખેલું ગ્રંથ છે. 1000 વર્ષ પહેલા લખેલું ગ્રંથ. હા, પણ આ છે મરાઠીમાં, ઓરિજિનલ સંસ્કૃતમાં.
હા, રાધિકાવાળાને મજા પડી ને, સારું થયું મરાઠીમાં છે, ને તો હિન્દીમાં હોત, ગુજરાતીમાં હોત તો અમને વાંચવા પડત. હા ભાઈઓ, હું લઈને આવવાનું છું રાજકોટ, આ સાથે લઈને આવવાનું છું મરાઠીમાં. મરાઠીમાં લઈ આવીશ અને સભામાં ગુજરાતીમાં એની ચર્ચા કરશું. હા, દેવ પૂજા ગુરુ પાસ્તિ સ્વાધ્યાય સંયમ સ્તપ દાનમ ચેતી ગ્રહસ્થાનામ ષટકર્માણી દિને દિને. કમલેશ કુમાર, આ શ્રાવકની 6 કર્તવ્યોની અદ્ભુત નિરૂપણ આમાં કરવામાં આવેલ છે આ ગ્રંથમાં. હા, બ્રહ્મ મુહૂર્ત ઉત્થાય વ્રત પંચ નમસ્કૃતિ. અમે લોકો જયપુરમાં જ્યારે ભણતા ત્યારે આમાંના 150-200 તો શ્લોકો બધા મોઢે હતા, બધા કંઠસ્થ કરેલા. હા, બ્રહ્મ મુહૂર્ત ઉત્થાય વ્રત પંચ નમસ્કૃતિ કો અહમ કિમ મમ ધર્મ ઇતિ ચેત સમામૃષેત. અરે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને દરેક શ્રાવકને પંચ પરમેશ્વરીનું નામસ્મરણ કરતા કરતા એમ વિચારવું જોઈએ, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું. એ આમાં છે બધું, આ સાગાર ધર્મામૃતમાં. હા, સમજાય છે. હા, અને હમણાં રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠી ગુરુદેવશ્રીએ યાદ કર્યા, રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠીને યાદ કર્યા. હા, અહીંયા આ મંદિરમાં કમલેશભાઈ, અહીંયા આ મંદિરમાં લગભગ 6000 ગ્રંથો છે. 6000, લગભગ 6000 શાસ્ત્રો છે અહીંયા, સાહિત્ય સંકલન છે અહીંયા. બોલો, કોકે મને સવારે કીધું કે કેટલા ભવનું પુણ્ય તમે કર્યું હશે ત્યારે આવા મંદિરમાં તમે બેઠા છો. મને બહુ ગમ્યું, મને બહુ ગમ્યું. હા, અને ખરેખર કમલેશ કુમાર, મહાપુણ્યનો ઉદય હોય તો જ આવા બધા ક્ષેત્રાંતરો થાય. હા, અહો ભાગ્ય છે આપણો. 365 દિવસ દેવગુરુ ધર્મના સત્સંગના સથવારે. હા, 6:15 વાગે અહીંયા મંદિરમાં હું દર્શન કરવા આવેલો, બસ અહીંયા આવીને ગોઠવીને અહીંયા જ ગોઠવાઈ ગયા. હા, 9:30, 9:15 જેટલા પણ થયા હોય, 9:30 થયા ને. હા, આ બધું બહુ અહોભાગ્ય હોય તો જ દેવગુરુ ધર્મ આદિકનો યોગ મળે. અચ્છા, એક વસ્તુ તમને દેખાડું છું ચાલતા પ્રવચનમાં, જોજો. થોડુંક સરપ્રાઈઝ છે. હા, જો કાંઈક દેખાય છે તમને બધાને? જો ઓલા બેન આવીને સ્વાધ્યાયમાં બેસે છે. હા, જો આ ગુરુદેવ દેખાય છે, જો આ ગુરુદેવ, જો આ સ્વામીજી, હા, જો આ બધું આવા પવિત્ર વાતાવરણમાં, હા, જ્યાં મારી નજરોની સામે જ ગુરુદેવ વિરાજમાન છે, બિલકુલ નજરોની સામે, બિલકુલ આમ સામે વિરાજમાન છે. હા, આમ સામે કમલેશ કુમાર, આમ ગુરુદેવ, અને આમ મહાવીર વંદના, આમ 24 તીર્થંકર ભગવાન, હા, આમ ખૂણે શાંતિનાથ ભગવાન. रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए, ज्ञानानंद कलियां खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए. श्री जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज. હા, જય શ્રી ભાભી. હા, છે ને અહો ભાગ્યની વાતો. 4 દિવસ આપણે, 5 દિવસ, 6 દિવસ, અહીંયા 5-6 દિવસ છીએ અમે લોકો. પૂરેપૂરો આનંદ લેશું આપણે આ વાતાવરણનો.
હા, થોડાક મચ્છરો છે પણ એ પરિસહ અને ઉપસર્ગ સમજીને આપણે ભૂલી જવાનું. તમને તો કાંઈ વાંધો નહીં. ઓમ શાંતિ. બરાબર. ચલો, વાત આપણે ચાલતી હતી કે ભગવાન મહાવીર સ્વામીના તપ કલ્યાણકનો મહાન દિવસ અને આજના આ ઉપલક્ષમાં ગુરુદેવશ્રીએ જ્ઞાનીના શુભ ભાવો પરંપરા મોક્ષના કારણ છે. हाँ, ज्ञानी के शुभ भाव परंपरा मोक्ष के कारण है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में पक्का निर्णय है कि शुभ भावों से कभी मोक्ष होता नहीं है. ये ज्ञानी जानता है संक्लेश का ही कारण है, दुख का ही कारण है. आज गुरुदेव सर ने एक छोटा सा वाक्य बोला था, बहुत बढ़िया. अरे જ્યાં રાગનો આદર આવે ત્યાં આત્માનો અનાદર થયા વિના નહીં રહે. क्या कहा? જ્યાં રાગનો આદર હોય ત્યાં આત્માનો અનાદર થાય, ત્યાં આત્માનો આદર નહીં થાય. હા, अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते, रहते उसके ज्ञाता. अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते, रहते उसके ज्ञाता. अरे उसके ज्ञाता रहते हैं, उनमें तन्मय नहीं होते हैं. महाव्रत के परिणाम हो, हाँ, शास्त्र आदि के लिखने आदि के परिणाम हो, लेकिन ज्ञानी उनमें कहीं भी तन्मय नहीं होता है. इसलिए ज्ञानी के शुभ भाव परंपरा मोक्ष के कारण है. हाँ, ये दृष्टि की कमाल है. क्या कहा? एक दृष्टि की कमाल है. एक मैं उदाहरण देता हूं आपको, सुनो. दृष्टि की कमाल का, घर में दो बच्चे हों, बराबर, दो भाई बहन हों, हाँ, बराबर, अथवा दोनों भाई हों, दोनों बहनें हों. सुनना ध्यान से. हाँ, माँ ने दोनों को गिलास में दूध भर करके दे दिया, बढ़िया बॉर्नविटा का, बराबर, बॉर्नविटा का जोरदार दूध बढ़िया तैयार करके दे दिया. गिलास को पूरा का पूरा तो नहीं भरा जाता ना, थोड़ा थोड़ा तो कम रखना पड़ता है कि नहीं, पीने के लिए तो चाहिए ना. तो माँ ने दोनों को एक एक गिलास दे दिया. अब एक बच्चा रोने लगा और एक बच्चा हंसने लगा. आरव हंसने लगा और मिशा रोने लगी. बोलो, एक बच्चा हंस रहा है, दूसरा बच्चा रो रहा है, ऐसा क्यों है? हाँ, सोनिया हंसने लगी और सिद्धि रोने लगी, ऐसा क्यों हुआ? मालूम क्यों हुआ? बताओ. एक की दृष्टि थी गिलास मेरा अधूरा है, वो रोने लगा, और एक सोचने लगा मम्मी ये मेरा गिलास तो भरा हुआ है. दोनों के गिलास में एक ही मात्रा है, 200-200 ml, लेकिन एक की नजर भरे हुए गिलास के ऊपर है और एक की नजर खाली थोड़ा सा बाकी है ना उसके ऊपर है. जिसकी दृष्टि खाली पे जाती है वह दुखी होता है, जिसकी दृष्टि भरे हुए के ऊपर होती है वह सुखी होता है. हम आप लोगों के जीवन की भी यही कथा है. हाँ, अरे देव शास्त्र गुरु मिले, पूज्य गुरुदेव श्री जैसे गुरुदेव मिले, ऐसा तत्व मिला, ऐसा जैन कुल मिला, ऐसा हो भाग्य मिला, जिनवानी कान में सुनाई देती है, समझने में भी आता है, तो भरा हुआ है ना जीवन. प्रकाश भाई, नाम प्रकाश होते हुए भी जीवन में अंधकार. क्या कहा? हाँ, नाम प्रकाश होने के बावजूद भी जीवन में अंधकार, इससे बड़ा कम नसीब कुछ नहीं हो सकता है. अरे जीवन में आनंद, हमारा जो है अलौकिक जीवन है,
ऐसा महापुण्य का उदय तो भले भले चक्रवर्तियों के जीवन में नहीं होता है, ऐसा हमें अहोभाग्य है। तो अपना जो धर्म और संस्कार से भरा हुआ है उसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये दृष्टि की कमाल है। क्या कहा मैंने? ये दृष्टि की कमाल है। देखो, शरीर से रोगी हो लेकिन महापुण्य का उदय है ना, तत्व तो सुनने का लाभ मिल रहा है। क्या कहा? तो दृष्टि दृष्टि में फेर है कि नहीं? बस यही ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में अंतर है। दृष्टि और ज्ञानी के बीच, ज्ञान के बीच की जो संधि है, ये हम आप लोगों को यहाँ समझना है। बराबर? छोड़ा सब जग का क्लेश, धारायतियों का वेश। कमलेश भाई, आ नव मटेरियल છે, ન્યू ક્રિએશન। ટ્રેક તો ઈ નહીં છે। छोड़ा सब जग का क्लेश, धारायतियों का वेश, दिगंबर मुनि चले, दिगंबर मुनि चले। धिक धिक स्वार्थ संसार, उमड़ी उपशम रसधार, दिगंबर मुनि चले, दिगंबर मुनि चले। वैराग्य हुआ जिस क्षण, निज ज्ञायक प्रिय लागा, अंतर पौरुष जागा, महलों का सुख त्यागा। ग्रंथियां टूटते ही निर्ग्रंथ दशा प्रगटी। क्या कहा? ग्रंथियां टूटते ही निर्ग्रंथ दशा प्रगटी, दिगंबर मुनि चले, दिगंबर मुनि चले। एक और कड़ी सुनना, बहुत सुंदर है। आनंद आत्मा का अंतर्मुख हो पाते, आनंद आत्मा का अंतर्मुख हो पाते, वे मुनिवर सिद्धों के लघुनंदन कहलाते। वे मुनिवर, वे मुनि आनंद आत्मा का अंतर्मुख हो पाते, वे मुनिवर सिद्धों के लघुनंदन कहलाते। पछीनी पंक्ति सांभळजो, बहुत सरस छे। धर्मामृत वर्षा से, क्या कहा? धर्मामृत वर्षा से भवि जीव मुक्ति होते, दिगंबर मुनि चले, दिगंबर मुनि चले। छोड़ा सब जग का क्लेश। पहला नक्की करो, आ जगत में सुख छे के क्लेश छे? हाँ बोलो। આપણને કોઈ પૂછે કે કેમ છો, લીલા લહેર, हाँ સમજી લેવાનું, જેનો જવાબ લીલા લહેર વાળું છે એની જિંદગી સુખી ભટ્ટ છે। કમલેશ કુમાર, કેમ છો સાહેબ? બહુ મજામાં। हाँ અહીંયા તો કઈ દુઃખ છે જ નહીં। જેને સંસારમાં દુઃખ નહીં લાગે એને ખરેખર સુખ સ્વભાવ આત્માનો પ્રેમ જ નથી। हाँ ખ્યાલમાં આવ્યો? કેટલી સરસ વાત છે આ। छोड़ा सब जग का क्लेश, धारायतियों का वेश। अरे આપણા ચિમનભાઈ પંડિતજી
રાજકોટમાં જે 10 વર્ષ રહ્યા. ભાનુબેન તમે તો લાભ લીધેલો છે ને? હા, ચેમનભાઈ પંડિતજીનો લાભ લીધેલો છે. હા, ઈ એમ કહેતા છડાળા પહેલી ઢાળ અમને ભણાવતા ઈ જયપુરમાં ઈ એમ કહેતા પહેલા આ ચારે ગતિઓ અંગે ભણવા પહેલા નક્કી કરો 4 ગતિઓમાં દુઃખ છે, પછી હું ભણાવીશ એમ કહેતા. અને બધાની આંગળી ઊંચી કરાવતા. અચ્છા તમે માન્યું કે નહીં? તમે એમ પૂછતા, એ કરોડપતિ શેઠ તમે બોલો 4 ગતિઓમાં દુઃખ છે એમ માનો છો? તો એની આંગળી હોય ને તો નહીં, તને હજી 50% વિશ્વાસ નથી, આંગળી આમ કરો એમ કહેતા. હા, એટલે હું આપને પૂછું છું કમલેશભાઈ, 4 ગતિઓમાં દુઃખ છે? નાનાજી કહેતા હતા બરાબર. ભાનુબેન, હા, સુરતમાં કેવી મજા છે સાહેબ? સુરતની મજાનું શું પૂછો છો? હા, નહીં નહીં નહીં. હા, દિન રાત સ્વામી, કમલેશભાઈ ભક્તિ સરોવરમાં છે, જો ભક્તિ સરોવરમાં છે. દિન રાત સ્વામી તેરે ગીત ગાઉં, भावों की कलियां चरणे खिलाऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाऊं, निगोद अवस्था से मानो गति तक तुझे लाख ढूंढा न पाया मैं अब तक, तुझे लाख ढूंढा न पाया मैं अब तक, ये जीवन कहाँ मेरी मंजिल तुझे कैसे पाऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाऊं. એના ઉપરની કડી જો, मैं सारे जहां में कहीं सुख न पाया. इज इट कंफर्म? आई वॉन्ट टू आस्क प्रकाश भाई, इसके लिए मैं इस पंक्ति को याद किया था. हाँ, विठल भाई क्या कहा? दिख रहा है? हाँ, यही आस जिनवर क्या, मैं सारे जहां में कहीं सुख न पाया, है गम का भरा गहरा दरिया है छाया, ये जीवन की नैया मैं कैसे तिराऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाऊं. अरे चारों ગતિઓમાં દુઃખ જ દુઃખ છે, ક્યાંય સુખ ને સાતા નથી. સૌથી પહેલા તો આ નક્કી કરો. હા, તો જ જ્ઞાન અને દ્રષ્ટિની સંધિ ખ્યાલમાં આવે. પહેલા દ્રષ્ટિમાં આ વાત આવી જોઈએ, ચારે ગતિઓમાં ક્યાંય સુખ નથી. અરે પ્રવચન સારમાં તો સ્પષ્ટ લખ્યું છે, ચક્રવર્તી જેવા ચક્રવર્તી 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં પ્રવેશતા દેખાય છે. એનો અર્થ ચક્રવર્તી પણ 5 ઇન્દ્રિયોની વિષય પીડાથી દુઃખી છે. જો દુઃખી ન હોત તો 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં એની પ્રવૃત્તિ ન જ થાત. ખ્યાલમાં આવ્યું? હા, એટલે ગુરુદેવશ્રીજી કહે છે, આજે કર, કાલે કર, અનંતકાળ પછી કર, પણ તારે કરવું તો આજ પડશે. આ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. હા, એટલે ભાઈ, હા, મને તો બેનશ્રીની જે વાત, હા 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 હા, અદ્ભુત 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 વાત ભાઈ. ગ્રહસ્થ અવસ્થામાં કેટલાક તો કામ કરવા પડે,
પણ કયા કામ કરવા કયા ન કરવા એ પોતાના વિવેક ઉપર નક્કી છે, એના ઉપર નિર્ભર છે. પણ કામનો બોજો એટલો ન હોવો જોઈએ. વિઠ્ઠલભાઈ યાદ છે સ્વાનુભૂતિ દર્શનમાં જ, કામનો બોજો એટલો તો ન હોવો જોઈએ કે શાસ્ત્ર વાંચન કરવા માટે ટાઈમ જ ન મળે. બોલો, બેનશ્રીએ આ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે કે ટાઈમ જ ન મળે એટલો તો ન હોવો જોઈએ ભાઈ. જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા, દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન એની, અરે વાહ, બહુ સરસ. હા, દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાનની સંધિ પૂરેપૂરી આપણને ખ્યાલમાં હોવી જોઈએ. હા, દેખાય છે ગુરુદેવશ્રી? જો વિઠ્ઠલભાઈ દેખાડે છે ગુરુદેવશ્રીના ફોટાને. હા, જો જીનવાણી બતાવે છે. હા, આવો અહો ભાગ્ય છે, આપણા હૃદય વગે હોવા જોઈએ આવા મહાપુરુષો બધા. હા, આમ બેનશ્રી અને ગુરુદેવશ્રી અને શ્રીમદજી અને આ બધા મહાપુરુષોના સિદ્ધાંતો આમ ખરેખર મારું વિઠ્ઠલભાઈ હાલે ને તો એવી બાયપાસ સર્જરી કરાવું કે ગુરુદેવશ્રીના બધા બોલ, બેનશ્રીના બધા બોલ અહીંયા અંદરમાં આમ ટાંકવામાં આવે, અંદરમાં હા ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે. ગ્રંથ ખોલવાની જરૂરત જ નહીં પડે, આમ હૃદય વગે અંદરમાં બધા વિરાજમાન થવા જોઈએ. ચલો, સ્વાનુભૂતિ દર્શનમાં 14મો પ્રશ્ન પૂરું કરીએ આપણે 5-7 મિનિટમાં. જો કે વાંચી ગયા છીએ એટલે દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન વચ્ચેની સંધિ વાંચીએ. જો પ્રશ્ન છે, દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાનની સંધિ સમજાવવા કૃપા કરશો. અમે તો એક નક્કી કરવા જઈએ ત્યાં બીજું છૂટી જાય. વાત સાચી છે, એક નક્કી કરવા જઈએ ત્યાં બીજું છૂટી જાય. હા, શાક સમારવા માટે બેસીએ તો દૂધમાં ઉભરો આવી જાય. હા, અને દૂધની તપેલી તરફ ધ્યાન હોય તો રોટલી બળી જાય, અને પાપડ તો રોજ જ બળ્યા કરે. પાપડ તો રોજ જ બળ્યા કરે. અરે તારી આખી જિંદગી જ બળીને ઊભી થાય છે. હા, અમારા ભાવ તમારા જેવા જ હો. વાત સાચી, બહુ સરસ. એક બેન કહે છે બેનશ્રીને, અમારા ભાવ તમારા જેવા. અચ્છા, બેનશ્રીના અમારા ભાવ પણ બેનશ્રીના ભાવ જેવા થાવ. બિલકુલ આવા જ થવા જોઈએ. હા, નિરંતર આવા ભાવ. તો કહે છે, દ્રષ્ટિને મુખ્ય રાખીને જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરવો. વાહ, હું એક જ્ઞાયક છું. પછીનું વાક્ય બોલો, બોલો પ્રજ્ઞાબેન. બોલો બોલો, વ્યવસ્થિત સેટ કરો, કેમેરા સેટ કરો બરાબર, મોબાઈલ બરાબર મૂકો. હા, શું કીધું? હું એક જ્ઞાયક છું, બાકી બધા જાણવાના પડખા. હું એક જ્ઞાયક છું, બાકી બધા જાણવાના પડખા. હા, હું એક જ્ઞાયક છું અને વહુ અને દીકરા બધા જાણવાના પડખા. હું એક જ્ઞાયક છું, હોસ્પિટલ, ઓપરેશન, નાઇટ વિઝિટ બધા જાણવાના પડખા. હા, કમલેશ કુમાર, હું એક જ્ઞાયક છું, નિરાલી રિસોર્ટ જાણવાના પડખા. હા, સમજાય છે? હા, બિલકુલ નહીં, બધા જાણવાના પડખાઈ. હા, હું એક જ્ઞાયક છું, બસ. હા, તેની સાથે સાથે જ્ઞાન પણ બધાનું થાય. વાહ, કેવી ગજબની વાત. જ્ઞાન તો બધાયનું થાય. અરે, દર્પણ જેવું આપણું જ્ઞાન. દર્પણમાં દેખાય બધા પણ સંગ્રહ કોઈનું નહીં. દર્પણ અરીસો સંગ્રહ કોઈનું નહીં, દેખાય આખી દુનિયા. એમ જ્ઞાનરૂપી દર્પણમાં જણાય બધું પણ જ્ઞાનમાં સંગ્રહ કોઈનું નહીં. વાહ, મજા આવી ગઈ ને? સંગ્રહ કોઈનું નહીં કરવાનું, જોઈ જોઈને જવા દેવાનું, જોઈ જોઈને જવા દેવાનું. કેવી રીતે? જેમ બાઈઓ સાડલા ખરીદવા માટે જાય ને દુકાને, સાડલા, એક સાડલા ખરીદવાની હોય અને સૌના ઢગલા કરાવે. ને આ નથી જોતી, આ નથી જોતી, આ નથી જોતી, કોઈને પણ પક્ષમાં નહીં રાખવા, જવા દેવાનું, જવા દેવાનું, જવા દેવાનું. સંગ્રહ કોઈનું નહીં. તેમાં એક નક્કી કરે અને એક છૂટી જાય તેવું કોઈ દી હોતું નથી. હા, બરાબર. આગળ જો શું કહે છે, સાધનામાં દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન સાથે હોય છે. જો સાધનામાં દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન સાથે હોય, યાદ રાખજો. અરે, વ્યવહાર અને નિશ્ચય સાથે હોય,
દ્રવ્યાન યોગ અને ચરણાન યોગ સાથે હોય. હજી એક વાત કરું, અરે અમારી તો પૂજા સાથે સ્વાધ્યાય હોય. શું કીધું? શું કીધું? અમારે તો પૂજા સાથે પણ સ્વાધ્યાય હોય અને સ્વાધ્યાય સાથે પણ સર્વજ્ઞ ભગવાનની પૂજા હોય. 7 થી 8 આપણે શું કરતા હતા? પૂજા સાથે સ્વાધ્યાય કરતા હતા. અને 8 થી 9 અને 9 થી 10 શું કરીએ છીએ? સ્વાધ્યાય સાથે પૂજા. વાહ, આનું નામ અનેકાંત. અરે આ શાસ્ત્રની પૂજા છે કે નહીં? આ વીતરાગતાની પૂજા છે કે નહીં? હા, કેવો છે આ ગજબની સંધિ છે ભાઈ. આ અનેકાંત સિવાય કોઈને ખબર ન પડે. હા, ચલો આગળ વધીએ. કે જ્ઞાનમાં તો બધું આવે. દ્રષ્ટિ લક્ષ્યમાં રાખીએ તો જ્ઞાન છૂટી જાય અને જ્ઞાન લક્ષ્યમાં રાખીએ તો દ્રષ્ટિ છૂટી જાય, તેમ ક્યારે પણ બનતું નથી. બરાબર? નહીતર તે છૂટી જાય તેમ ન બને. હા, પણ જો એકાંત ગ્રહણ કરે તો સાધના છૂટી જાય. એકાંત જ્ઞાનના રવાડે ચડે. કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા, શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ માને માર્ગ મોક્ષનો, કરુણા ઉપજે કોઈ. હા, બંધ મોક્ષ છે કલ્પના, ભાકે વાણી માય. બોલો, વર્તે મોહાવેશમાં, શુષ્ક જ્ઞાની તે આય. છે કે નહીં? આ નિશ્ચયાભાસીના લક્ષણો, આ વ્યવહારાભાસીના લક્ષણો બધા છે કે નહીં? અટકે ત્યાગ વિરાગમાં, તો ભૂલે નિજ ભાર. નિજ ભાન ભૂલશે, ભૂલશે અને ભૂલશે જે ત્યાગ અને વૈરાગ્યમાં અટકશે તે. નદી પાર કરવી છે, નાવમાં બેસવું જ પડશે. પણ નાવમાં બેઠા રહો એ નહીં ચાલે. નાવમાં બેઠા રહેવાની હોશો વ્યવહારાભાસ. નાવમાં બેસવાની જ તૈયારી ન હોય તો નિશ્ચયાભાસ. અને નાવમાં બેસીને પછી કિનારે ઉતરી જાઓ એનું નામ સમ્યક્ત સન્મુખ. સમજાણું કાંઈ? હા, વિઠ્ઠલભાઈ વાત સાચી છે ને? હા, વાત સાચી છે કે નહીં? કિનારે પહોંચ્યા બાદ નાવનો મોહ તો તારે છોડી દેવું પડશે. સમજો, 500 રૂપિયાનો સાબુ હોય, 500 રૂપિયાનો. કયો આવે સુપરમાં? સુપર કયા? મોતી. મોતી સાબુ કયા આવે? 500 રૂપિયાનો સાબુનો ગોટો. હા, આપણે જ્યારે મલ કર ખૂબ નહાઈએ ને આપણે આમ, પછી એને ધોવાનું કે નહીં? 500 રૂપિયાનું સાબુ. હા, યાદ રાખજો. કે છે કે નહીં સાહેબ, ધોવાનું અને ધોવાનું જ. હા, એમ વ્યવહાર ગમે તેટલું ઉત્કૃષ્ટ હોય એને છોડવાનું અને છોડવાનું જ. છૂટે જ એને સાથે રાખવાની વાત નથી. ખ્યાલમાં આવ્યું? નાટક સમયસારની ભાષામાં કહું, અભેદ જ્ઞાન થયા બાદ ભેદ જ્ઞાન પણ છૂટી જાય છે. અરે એ ભેદ જ્ઞાનને સાબુની સરખામણી નાટક સમયસારમાં કરવામાં આવેલી છે. ભેદ જ્ઞાન સાબુ ભયો, અંતર સમરસ નીર. હા, ધોવે અંતર આત્મા. હા, એવો અંતરાત્મા ધોબી છે. ધોબી અંતર આત્મા, ધોવે નિજ ગુણ ચીર. નાટક સમયસારમાં. પણ જો એકાંત ગ્રહણ કરે તો સાધના છૂટી જાય છે, નહીતર તે છૂટી જાય તેમ ન બને. જે જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરે તેને જ્ઞાનમાં એમ હોય છે કે આ પર્યાય છે. બોલો, જેને જ્ઞાયકને ગ્રહણ કર્યું એને ખ્યાલમાં છે કે આ બધું પર્યાય છે. સાધનામાં પર્યાયનું જ્ઞાન હોય. સાધનામાં બધી નિર્મળ પર્યાયો પુરુષાર્થપૂર્વક આવે છે. બધી કીધું ને? હમણાં રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠીનો દાખલો ગુરુદેવશ્રી આપ્યો હતો. સર્વે ગુણોનો એક દેશ, સમ્યક પરિણમન જ્ઞાનીને થાય છે. એક જ્ઞાયકને ગ્રહણ કર્યો અને દ્રષ્ટિ ત્યાં સ્થાપી દીધી તો બધું છૂટી જાય તેમ હોતું નથી. દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાનની સંધિ થઈ શકે છે. એકને મુખ્ય રાખે અને બીજું ગૌણ રાખે તો સંધિ થઈ શકે છે.
જ્ઞાયકને મુખ્યપણે ગ્રહણ કરે અને પર્યાયનું લક્ષ્ય રાખીને પુરુષાર્થ કરે તો સંધિ થાય છે. હું તો અનાદિ અનંત શુદ્ધ છું. અંદર શુદ્ધતામાં કંઈક અશુદ્ધતા પેઠી નથી, તો પણ પર્યાયમાં અશુદ્ધતા છે. જો અંદરમાં છે નહીં અશુદ્ધિ, અને પર્યાયમાંથી સાવ ગઈ નથી, પર્યાયમાં છે. કાલ પરમ દિવસે મેં એક વાક્ય બોલ્યો હતો, સ્વભાવે પ્રભુતા પૂરેપૂરી અને પર્યાયે પામરતા પણ હજી છે. એનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તેથી અંદરમાં સ્વરૂપ તરફની પરિણતિ પ્રગટ કરવાથી અશુદ્ધતા ટળે છે. એકને ગ્રહણ કરે તો એક છૂટે તેવું નથી, કેમ કે એક દ્રવ્ય છે અને એક પર્યાય છે. જો બે દ્રવ્ય હોય તો એકને ગ્રહણ કરતા બીજું છૂટી જાય, પણ આ તો એકને ગૌણ કરવાનું છે અને એકને મુખ્ય કરવાનું છે. જો એકને મુખ્ય કરવાનું, બીજાને ગૌણ કરવાનું છે. આ ઉપયોગમાં કોઈ વાર પર્યાયના વિચારો આવે તો પર્યાય જ્ઞાનમાં મુખ્ય થાય, પણ દ્રષ્ટિમાં તો એક દ્રવ્ય જ મુખ્ય છે અને પર્યાય ગૌણ છે. આજે પૂજ ગુરુદેવશ્રીએ આચાર્ય કુંદ દેવની 12 ભાવનાઓનો એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો. ખ્યાલ છે? હા, 12 ભાવનાઓનો એક કોટેશન આપ્યો હતો. 12 અણુવેખા ગુરુદેવશ્રી બોલ્યા, અરે જ્ઞાની જાણે છે આ શુભ ભાવ પરંપરા ક્લેશનું કારણ છે. બોલો, આશ્રવ ભાવ અંગે જ્ઞાનીનો કેટલો સ્પષ્ટ ચિંતન છે. આ શુભ ભાવ પરંપરા ક્લેશનું કારણ છે એવું જ્ઞાની જાણે છે. આચાર્ય કુંદ દેવની 12 ભાવનાઓમાં બોલો, આ દ્રષ્ટિની કમાલ, આ જ્ઞાનની કમાલ. જ્ઞાનમાં ચોખે ચોખ્ખું હોવું જોઈએ, દૃષ્ટિમાં ચોખે ચોખ્ખું હોવું જોઈએ. દૃષ્ટિ અને જ્ઞાન આ બંનેની સંધિ સાધતા આપણે આત્મકલ્યાણના માર્ગે આગળ વધવું જોઈએ. આ સાથે આપણે વિરામ લેશું અને આજે બપોરે આપણે ઠીક 4 પહેલા સ્વાધ્યાય શરૂ થશે. મહાવીરાષ્ટક સ્તોત્રનો વિશેષ સ્વાધ્યાય છે, ભૂલતા નહીં. આજે અને કાલે બંને દિવસ આપણે મહાવીરાષ્ટક સ્તોત્રનો સ્વાધ્યાય 8 શ્લોકોનો પૂરેપૂરું કરશું. ખૂબ આનંદ આવશે, ખૂબ લાભ લેવા જેવું છે. જરાય ચૂકતા નહીં. બરાબર? હું પ્રયત્ન કરીશ 3:45 જ હું હાજર થઈશ. બરાબર? શાર્પ 3:45 હું હાજર થઈશ અને 7-8 મિનિટ સુધી આપણે મહાવીરાષ્ટક સ્તોત્રનો સંસ્કૃતમાં પાઠ કરશું અને પછી એનો આપણે સ્વાધ્યાય લેશું બંને દિવસ. અને આવતીકાલ તો પાવાપુરી અને બીજું ઘણું બધું છે. લાભ લઈએ આપણે. માં જીનવાણીની વંદના માટે આપણે હાથ જોડીએ. सदा देत हो ढो